Good morning all of you. Welcome back to Samagra Shiksha online classes. How are you children? I hope you are all doing good, staying safe and eat healthy and stay healthy children, and increase your immunity power, because immunity power is with help to fight with the all types of viruses and diseases. Okay children, and drink hot water and frequently wash your hands. Okay, follow the all instructions. Okay children, now let us continue this session. Yes, today we learn the ninth class third chapter, hydrosphere. What is the lesson name? Hydrosphere. Children, last class we already స్టేట్ వైజ్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కానీ ముందు మేడమ్స్ చెప్పిన క్లాసెస్లో మీరు వినే ఉంటారు. దేర్ ఆర్ four spheres. The first one is lithosphere. Second one is hydrosphere. Third one is atmosphere. And last one is biosphere. There is our earth in the surroundings the four spheres. Okay children, now today discuss the hydrosphere. Okay children, hydrospheres కోసం ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం. Okay, what is hydrosphere children? Then which surrounding the all types of spheres and with water bodies. What is the water bodies? Did you know? Yes, water body means lakes, rivers, seas, oceans, walls, ponds, canals, etc. Okay, the area then which is covered with water bodies. Okay children, see here, hydrosphere. Hydro, it comes from Greek word. What is this? It comes from Greek word. Hydro means water. And spheres means ball. Ball అంటే తెలుసు కదా మీకు, బంతి లేదా గోళం. మన భూమి ఎలా ఉంటుంది? గుండ్రంగా ఉంటుంది. అంటే హైడ్రోస్పియర్ వాటర్, నీరంతా ఆవరించి ఉన్నదాన్ని మనం జలావరణం అని అనుకుందాం. ఓకే చిల్డ్రన్స్, and children, it has been raining for thousands of years. Did you ever doubt why the water is seas and oceans never dried up, and less than 1%, only 1% of that reaches earth is useful to human beings. చూడండి, మనకి సమ్మర్ సీజన్లో గమనించండి మీరు, మన కాలువలు కానీ, బావులు కానీ, చెరువులు కానీ, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వేడికి అంత నీరంతా ఏమైపోతుంది? నీరు ఆవిరి అవుతుంది కదా. అయితే నీరు ఆవిరి అవడం వల్ల అక్కడ ప్రదేశం అంతా ఎలా అయిపోతుంది? బాగా ఎండిపోతాయి. అయితే మీకు ఎప్పుడైనా సందేహం కలిగిందా చిల్డ్రన్స్? సీస్ కానీ, ఓషన్స్ కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా నీటి నిల్వగానే ఉంటుంది కదా. అయితే మనకి వేలాది సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకి ఏం పడుతున్నాయి? వర్షాలు ఎప్పుడు మనకి పడుతూనే ఉంటాయి. దీనివల్లే మన జీవన మనుగడ కూడా ఆధారపడి ఉందని మీకు తెలుసు కదా. అయితే మన భూమిపై ఉన్న నీటి శాతంలో కేవలం we used to 1% only. 1% మాత్రమే మనం నీటిని ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అయితే 1% నీరు మనకి ఉపయోగపడుతుందా? మనకు సరిపోతుందా వినియోగించుకోవడానికి? ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి మనకి ఏ పని చేయాలన్నా, మన స్నానం చేయాలన్నా, బట్టలు ఉతకాలన్నా, వంట చేసుకోవాలన్నా, గిన్నె తోమకుండా మనకి ఏం కావాలన్నా ముందు మనకు వాటర్ కావాలి. వాటర్ లేనిదే మనం ఏ పని కూడా చేయలేం కదా. అయితే ఈ 1% మనకి సరిపోతుందా? దీనికోసం తెలియడం కోసం మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో తెలుసుకుందాం.
Okay, children. The next topic is hydrological cycle. Hydrological cycle. What is the hydrological cycle? Hydrological means jala, neeru. Cycle means chakram. Jala chakram. మీరు 7th క్లాస్లో చూసే ఉంటారు, నేర్చుకునే ఉంటారు కదా చిల్డ్రన్స్. జలచక్రం అంటే ఎలా ఉంటుంది, మనకి నీరు ఏ విధంగా ఆవిరవుతుంది, నీటి వర్ష రూపంలో మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుసు కదా. అయితే మనకి గణిత రూపంలో కూడా మనకి ఈ వర్షం కోసం మనం తెలుసుకోవచ్చు. చిల్డ్రన్స్, ది హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ సమ్టైమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ది మ్యాథమెటికల్లీ. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి గణిత రూపంలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేంటో చూద్దాం. RF ఈక్వల్ టు RO ప్లస్ ET. RF మీన్స్ rainfall. Rainfall means వర్షపాతం. And RO means runoff. Runoff means భూమి ఉపరితలంపై నీటి యొక్క ప్రవాహం. And ET evapotranspiration. Rainfall, runoff and evapotranspiration. Okay children. And the next the water cycle is the 6 stages. There is 6 stages. First one is evaporation. First one is evaporation. And second one is transportation. And third one is condensation. And fourth one is precipitation. And fifth one is runoff. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా రన్ఆఫ్ కోసం నీటి యొక్క ప్రవాహం. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ గ్రౌండ్ వాటర్. There is 6 stages in the hydrosphere. Okay children. Now we discuss the first topic, the evaporation. Children's, realms are areas which have some common features. The earth scientists thus talk of 4 spheres. See here: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. You have read much about many of this in the earlier classes. Okay. The first topic is evaporation. Evaporation అంటే ఏంటి పిల్లలు? Yes, బాష్పీభవనం. Water is transferred from the surface to the atmosphere through evaporation, the process by which water changes from a liquid to a gas. Then the sun's heat provides energy to evaporate water from the earth's surface. Land, lakes, rivers and oceans send up a steady stream of water vapor. Plants also lose water to the air through transpiration. నేల మీద ఉన్న నీరు ఏమవుతుంది? ఆవిరవ్వి వాతావరణంలో ప్రవేశిస్తుంది కదా.
అయితే ఈ క్రమంలో నీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది? ద్రవ రూపంలో నుండి వాయు రూపంలోకి మారుతుంది. భూమి ఉపరితలం మీద ఉన్న నీరు సౌరశక్తి ద్వారా ఏమవుతుంది? నీరంతా ఆవిరవుతుంది కదా. అయితే భూమిలో ఉండే చెరువులు కానీ, నదులు కానీ, సముద్రాల నుంచి వచ్చే నిరంతరం నీటి ఆవిరి వాతావరణంలోనికి ఎప్పుడూ ప్రవేశిస్తూనే ఉంటుంది. అయితే చెరువులు నదులే కాకుండా భూమి నుంచి కూడా, అడవుల నుంచి కూడా నీరేమవుతుంది పిల్లలు? ఎస్, పైకి ఆవిరి అవుతూ ఉంటుంది. మొక్కల నుండి కూడా నీరు బాష్పోత్సర్గం ద్వారా వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఏంటి చిల్డ్రన్స్? ఎస్, రవాణా. అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళటం లేదా తీసుకువెళ్ళటం, దాన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. ఓకే. ది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ది అట్మాస్ఫియర్, స్పెసిఫికల్లీ ఫ్రమ్ ఓవర్ ది ఓషన్ టు ఓవర్ land in the form of clouds. Clouds are propelled from one place to another by either upper air circulation, surface based circulations like land and sea breezes or other mechanisms. చిల్డ్రన్స్ చూడండి, రవాణా అంటే మనకి వాతావరణంలో నీటి ఆవిరవుతూ ఉంటుంది కదా. అయితే ఆ ఆవిరైన నీరు ఏమవుతుంది? మేఘాల రూపంలో మనకి మహాసముద్రాల మీద నుంచి, భూమి మీద నుంచి భూమి మీదకి చేరుతుంది. అయితే ఉపరితల వాయువులు కానీ, భూభాగం కానీ, జలభాగాలను ఆనుకుని వీచే చల్లని గాలుల వంటి వాటి వల్ల మేఘాలు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి ఏమవుతూ ఉంటాయి? కదులుతూ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. తుఫాను వచ్చినప్పుడు కానీ, బాగా గాలి వీచినప్పుడు కానీ చూడండి, మేఘాలు ఏమవుతూ ఉంటాయి? నల్ల కారు మబ్బులుగా అలాగ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి కొంచెం కొంచెంగా అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. అలా గాలికి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మూవ్ అయిన మేఘాలు ఒక చోట ఆగిపోతాయి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఆ చల్లని గాలి తాకిడికి మేఘాలు మనకి వర్షంగా కురుస్తుంది. ఓకే చిల్డ్రన్స్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ కండెన్సేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ మీన్స్ ద్రవీభవనం. ఏంటమ్మా? ద్రవీభవనం. ద్రవం అంటే తెలుసు కదా మనకి, నీటి రూపంలో ఉండేది మనకి ద్రవీభవనం అంటాం. అంటే ఇంత మనం చెప్పుకున్నాం కదా, రవాణా చేయబడిన నీటి యొక్క ఆవిరి ఏమవుతుంది? ద్రవీభవనం చెంది అది చిన్న చిన్న నీటి బిందువులుగా ఏర్పడి తరువాత మేఘాలుగా ఏర్పడుతుంది. అవి మేఘాలుగా ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు ఆ చల్లని తాకిడికి ఏమవుతుంది? ఆ నీటి బిందువులు కానీ, మేఘాలు కానీ విడిపోయి మనకి వర్ష రూపంలో మన భూమి మీదకి చేరుతుంది. ఓకే. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్రిసిపిటేషన్. ప్రిసిపిటేషన్ మీన్స్ అవపాతం. ది ప్రైమరీ మెకానిజం ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్ టు ది సర్ఫేస్ of the earth is precipitation. When the clouds meet cool air over land, precipitation in the form of rains, sleet or snow is triggered and water returns to the land or sea. అంటే వాతావరణంలోని నీరు భూమిపై ఉన్న ఉపరితలానికి చేరటాన్నే అవపాతమని అంటారు. సో చిల్డ్రన్స్, చల్లటి గాలులు మేఘాలను తాకినప్పుడు వాన పడుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. అయితే స్లీట్, మంచు రూపంలో కూడా నీరు తిరిగి భూమి మీదకి లేదా సముద్రం మీదకి చేరుతుంది. అండ్ ది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ రన్ ఆఫ్. వాట్ ఈస్ దట్? రన్ ఆఫ్ అంటే ఉపరితలంపై నీటి యొక్క ప్రవాహం. Most of the water which returns to land flows down hills as run off. Some of it penetrates and charges groundwater while the rest, as river flow, returns to the oceans where it evaporates. ఇంతగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా చిల్డ్రన్స్, భూమి మీదకి నీరు చేరుతుంది కదా వర్ష రూపంలో. అయితే
భూమి మీదకు చేరిన చాలా భాగం నీరు కొండలు వాలులు మీదుగా ఉపరితల నీరుగా ప్రవహిస్తుంది. దాంట్లో కొంత భూమిలో కూడా ఇంకిపోయి అది భూగర్భ జలాలుగా పునరుద్ధరింపబడుతుందన్నమాట. అయితే మిగిలింది వాగులు నదుల నుండి మహాసముద్రాలను చేరుతుంది. తిరిగి అక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఆవిరవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ది లాస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ గ్రౌండ్ వాటర్. గ్రౌండ్ వాటర్ మీన్స్ భూగర్భ జలం. అండర్ స్పెషల్ circumstances, groundwater can even flow upward in artesian wells. The flow of groundwater is much slower than runoff. The hydrological cycle is not a simple circulation of water between ocean, atmosphere and the land. There are a number of subcycles ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ ఇట్. భూగర్భ జలం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? భూమి మీద చేరిన నీరు భూమిపైలో ఉన్న నీరు ఇంకుతూ ఉంటే అది భూగర్భ జలంగా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. అయితే ఈ లోపల చేరిన నీరు భూగర్భ జలం అవుతుంది కదా. ఈ భూగర్భ జలం కూడా ఏమవుతుందంటే లోపల ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ ప్రవాహం భూమి ఉపరితలంపై ఉన్నంత వేగంగా ఉండకుండా చాలా నిదానంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కూడా భూగర్భ జలం ఊట వంటి రూపంలో భూమి ఉపరితలం మీదకి వస్తూ ఉంటుంది. అయితే నీటి చక్రం అంటే ఏంటి? మహాసముద్రాలు, వాతావరణం, నేలల మధ్య నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండటమే మాత్రమే కాకుండా దాంట్లో అనేక ఉపచక్రాలు కూడా ఉంటాయి. చూడండి, సీ హియర్ ద పిక్చర్. ఎస్, ఇక్కడ మనకి వాతావరణం సంబంధించిన హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ జలచక్రం ఇచ్చారు కదా. చిల్డ్రన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నీటి ఆవిరి ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్తూ మళ్ళీ అది రవాణాగా మారుతూ మళ్ళీ అది భూమి మీద అవపాతంగా వర్షం రూపంలో మళ్ళీ భూమి మీదకి చెందుతుంది కదా. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, నీటి ఆవిరిగా వెళ్తుంది. అంటే ఇది సైకిల్ విధంగా చక్రంలో అలాగా రొటీన్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాటర్ సోర్సెస్. నీటి యొక్క వనరులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఓకే. 97.25% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ saline ocean waters and only 2.75% is fresh water. The greatest portion of the fresh water, 68.7%, is in the form of ice and permanent snow cover in the Antarctica, the Arctic and in the mountain regions. 29.9% existed as fresh groundwaters. Only 0.26% of the total amount of fresh water on the earth is concentrated in lakes, reservoirs and river system, where it is most easily accessible for our economic needs and absolutely vital for water ecosystems. మొత్తం మనకి నీటిలో 97.25% మాత్రమే ఉప్పు నీరుగా మహాసముద్రాలలో ఉంది. అందులో కేవలం 2.75% మాత్రమే మంచినీళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ మంచినీళ్ళలో అధిక శాతం అంటార్క్టికా, ఆర్కిటిక్, ఇతర పర్వతాలలో ఏ విధంగా ఉందంట? ఎస్, మంచుగడ్డలుగా ఉంది. అయితే మంచినీటిలో మాత్రం 29.9% మాత్రమే భూగర్భ జలంగా ఉంది. భూమి మీద ఉన్న మొత్తం మంచినీటిలో ఎంత శాతం ఉంది? 0.26% మాత్రమే చెరువులు, ఆనకట్ట, నదులలో ఉంది. అంటే మన ఆర్థిక అవసరాలకు తేలికగా అందుబాటులో ఉన్న నీళ్ళు ఇవే ఉన్నాయన్నమాట. నీటి జీవావరణానికి ఇది ఎంతో కీలకమైనది. The next topic is oceans. What is that?
ఓషన్స్. ఓషన్స్ మీన్స్ మహాసముద్రాలు. సో చిల్డ్రన్స్, continents and oceans are the first order relief features of the earth. The big water bodies are called oceans. The geographers have divided the oceanic part of the earth into 5 oceans, namely the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean. చిల్డ్రన్స్, మనకి భూమి మీద ఖండాలు, మహాసముద్రాలు ఉన్నాయి కదా. అయితే మొదటి శ్రేణిలో మనకి భూస్వరూపాలు అంటారు. అతిపెద్ద జలభాగాలనే మనం మహాసముద్రాలుగా కూడా గుర్తిస్తాం. అయితే భూమి మీద గల నీటి భాగాన్ని భూశాస్త్రజ్ఞులు మనకి 5 మహాసముద్రాలుగా విభజించారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, దక్షిణ మహాసముద్రం అంటే అంటార్క్టిక్, and last one is Arctic Mahasamudra. What sea is often used interchangeably with ocean, but strictly speaking a sea is a body of saline water, partly or fully enclosed by land. మనకి సముద్రాలు ఉన్నాయి, మహాసముద్రాలు ఉన్నాయి కదా. అయితే ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం అంటే, ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే చుట్టూ లేదా కనీసం ఒక వైపున భూమి ఉండి ఉప్పు నీటి భాగాన్ని మనం ఏమంటాం, సముద్రం అని అంటాం. వివిధ ఖండాలు, ద్వీపాల సమూహాల ఆధారంగా మనకు మహాసముద్రాలు అనేవి విభజించారు. దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఒక పట్టిక ఇవ్వడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్లో. అది చూసే ముందు ఏ ఏ సముద్రాలు ఏ ఏ ఖండాల్లో ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ సముద్రం అని చెప్పుకున్నాం, ద పసిఫిక్ ఓషన్. ఎక్కడుందంటే ఇది సపరేట్స్ ఏషియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, న్యూ గినియా టుగెదర్ ఫ్రమ్ ది అమెరికాస్. అయితే ఈ సముద్రం మనకి అమెరికా నుంచి ఆసియా, ఓషియానా అంటే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, పపువా న్యూ గినియాలను ఈ సముద్రం ఏం చేస్తుంది, వేరు చేస్తుంది. సెకండ్ ఓషన్, ది అట్లాంటిక్ ఓషన్. దిస్ ఈజ్ ది అట్లాంటిక్ ఓషన్ సపరేట్స్ ది అమెరికా ఫ్రమ్ యూరప్ అండ్ ఆఫ్రికా. ఈ సముద్రం మనకి అమెరికా నుంచి యూరప్, ఆఫ్రికాలను వేరు చేస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ద ఇండియన్ ఓషన్ అంటే హిందూ మహాసముద్రం, వాషెస్ అపాన్ సౌతర్న్ ఏషియా అండ్ సపరేట్స్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. దక్షిణ ఆసియా తీరాలను తాకుతుంది ఈ సముద్రం. అయితే ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాలను ఇది విడదీస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ద అంటార్క్టిక్ ఓషన్. ది అంటార్క్టిక్ ఓషన్ అంటే ఇది దక్షిణ మహాసముద్రం అని కూడా అంటారు. Sometimes considered an extension of the Pacific, Atlantic and Indian Oceans, which encircles Antarctica. అంటే అంటార్క్టికా ఖండాన్ని చుట్టి ఉంటుంది. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాల కొనసాగింపుగా ఒక్కొక్కసారి పేర్కొంటారన్నమాట. నెక్స్ట్, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది ఆర్కిటిక్ ఓషన్. Fifth one is Arctic Ocean. Sometimes considered a sea of the Atlantic, which covers much of the Arctic and washes upon North America and Eurasia. చూడండి చిల్డ్రన్స్, ఒక్కొక్కసారి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో భాగంగా పరిగణిస్తారు. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో అధిక భాగం విస్తరించి ఉంటుంది. ఉత్తర అమెరికా, యురేషియా తీరాలను తాకుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ రిలీఫ్ ఆఫ్ ది ఓషన్. రిలీఫ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ అంటే మహాసముద్రాల యొక్క ఉపరితలం. ది ఓషన్ బేసిన్ ఆర్ ఇన్ మెనీ వేస్ సిమిలర్ టు ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్. దేర్ ఆర్ సబ్మెరీన్ రిడ్జెస్, ప్లాచెస్, canines and terraces found within
oceans. Ocean floor is divided into 4 parts. మహాసముద్రాల భూతలం చాలా వరకు భూమి ఉపరితలాన్ని పోలి ఉంటుంది. మహాసముద్రాల లోపల కొండలు, పీఠభూములు, కాన్యాన్లు, టెరాసులు వంటివి ఉంటాయి. అయితే మహాసముద్రాల నేలను మనకి ఎన్ని భాగాలుగా విభజించారంట? ఎస్, 4 parts. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ దట్? కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటే ఖండ తీరపు అంచు. ద కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ విత్ డెప్త్ అప్ టు 200 meters occupies about 7.6% of the ocean area. It is the border zone between land and sea. The largest continental shelf is Siberian Shelf in a Arctic Ocean, stretching to 1,500 kilometers in width. అంటే భూమికి సముద్రానికి మధ్య సరిహద్దు ప్రాంతం అన్నమాట ఈ ఖండతీరపు అంచు అనేది. ఈ అంచు 200 మీటర్ల లోతు వరకు ఉండి సముద్ర విస్తీర్ణం 7.6% వరకు ఉంటుంది. అయితే అతిపెద్ద ఖండతీరపు అంచు మనకి ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రంలోని సైబీరియాలో అంచులో ఉంది. ఇది 1500 కిలోమీటర్ల వెడల్పు కూడా ఉంటుందన్నమాట. ది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, కాంటినెంటల్ స్లోప్. కాంటినెంటల్ స్లోప్ అంటే ఖండతీరపు వాలు. ఇది ఈ విధంగా ఉందో చూద్దాం. కాంటినెంటల్ స్లోప్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 200 meters to 3000 meters డెప్త్. అంటే ఈ ఖండతీరపు వాలు ఏ విధంగా ఉంటుందంట? 200 మీటర్ల నుంచి 300 మీటర్ల వరకు చాలా లోతుగా ఉంటుంది. దీంట్లో అనేక స్వరూపాలు కూడా ఉంటాయి. ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 15% ఆఫ్ ది ఓషన్ ఏరియా. ది కాంటినెంటల్ స్లోప్ బౌండరీ ఇండికేట్స్ ది continents. Submarine canyons are observed in this region. These are formed by erosion process of glacier and rivers. మహాసముద్రంలో దీని యొక్క విస్తీర్ణం ఏ విధంగా ఉంటుందంట? 15% వరకు ఉంటుంది. ఈ ఖండతీరపు వాలు సరిహద్దుల్ని, ఖండాలని మాత్రమే సూచిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో సముద్ర అగాధదారులు ఉంటాయి. హిమనీ నదులు నీటి కోత ప్రక్రియతో ఇవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డీప్ సీ ప్లెయిన్, అబిసల్ ప్లెయిన్ అంటే మహాసముద్రం యొక్క మైదానాలు. డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ జెంట్లీ స్లోపింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది ఓషన్స్ బేసిన్స్. These are the flattest and smoothest regions of the world. The depth vary between 3000 to 6000 meters. It covers about 76.2% of the ocean basin. చూడండి చిల్డ్రన్స్, మహాసముద్రపు నేలల్లో లోపలికల్లా ఉన్న మైదానాలు చాలా తక్కువ వాలుతో ఉంటాయంట. అయితే ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత చదునుగా, నునుపుగా ఉండే ప్రాంతం ఇదే. ఇవి ఎంత లోతు వరకు ఉంటాయంట? ఎస్, 3000 to 6000 మీటర్స్ లోతు వరకు ఉంటాయి. సముద్రపు ఉపరితలంపై వీటి విస్తీర్ణం ఎంత ఉంటుంది? 76.2% వరకు ఉంటుంది. అంటే లోతు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట సముద్రం లోపల. కాబట్టి దీన్ని మహాసముద్ర మైదానాలు అంటారు. మనకి భూమిపై ఏ విధంగా ఉంటుందో సముద్రంలో కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ద నెక్స్ట్ అంటే ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఓషనిక్ డీప్స్ ఆర్ ట్రెంచెస్. మహాసముద్ర అగాధాలు. These are the large narrow trenches that plunge as great ocean deeps to a depth of 6000 meters. Contrary to our expectations, most of the deepest trenches are not located in the midst of oceans. They are found more close to the continents.
That is why they are very significant in the study of plate movements. As many as 57 deeps has been explored so far. చూడండి చిల్డ్రన్స్, ఈ అగాధాలు సన్నగా లోతుగా ఉంటాయంట. ఎన్ని మీటర్స్ వరకు ఉంటాయి? ఎస్, 6000 అంటే 6000 మీటర్ల లోతు వరకు ఉంటుంది. చాలా అత్యంత లోతైన అగాధాలు ఈ సముద్రం మధ్య భాగంలోనే కాకుండా ఖండాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఫలక కదలికల అధ్యయనంలో ఇవి కీలక పాత్రని పోషిస్తాయంట. అంటే చూడండి, మనకి సముద్రం మధ్యలోనే మన ఖండాలు ఉంటాయి కదా, అవి ఈ సముద్రాల తాకిడికి కూడా ఖండాలు ఏమవుతూ ఉంటాయి, కదలికలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. See here children, observe the picture. ఓషన్ ఫ్లోర్, మహాసముద్రాల యొక్క భూతలం. చూడండి సముద్రం ఏ విధంగా ఉంది, ఖండతీరపు అంచులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాలు ఏ విధంగా ఉంది, సముద్ర అగాధ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి, పర్వతాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేశారా? ఆ సముద్రం మధ్యలో కూడా మనకి మైదానాలు ఉంటాయి, పర్వతాలు, అంచులు, వాళ్ళు కూడా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్స్, అండ్ సీ హియర్ దిస్ టేబుల్, అబ్జర్వ్. డూ యు నో మేజర్ ఓషన్ ట్రెంచెస్? ముఖ్యమైన మహాసముద్ర అగాధాలు మీకు తెలుసా? అంటే బాగా లోతైన అగాధాలు అన్నమాట ఇవి. చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో. నేమ్ ఆఫ్ ది ట్రెంచ్ ఛాలెంజర్ ఆర్ మెరియానా. ఎక్కడుందంటే ఇది ది పసిఫిక్ ఓషన్. మన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మహాసముద్రం ఏది? పసిఫిక్ ఓషన్. ఎంత లోతు వరకు ఉందంట? 11,022. అండ్ సెకండ్ వన్ ప్యూర్టోరికో ఆర్ నేవ్స్. ఇది ఎక్కడుంది? ది అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఎంత డెప్త్లో ఉంది? 10,475 మీటర్స్. అండ్ జావా ఎక్కడుంది? ఇది ఇండియన్ ఓషన్, హిందూ మహాసముద్రంలో ఉంది. ఎంత లోతు వరకు ఉంది? 7,450 మీటర్స్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి చిల్డ్రన్స్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సాలినిటీ ఆఫ్ ది ఓషన్. అంటే మహాసముద్రాల యొక్క లవణీయత. లవణం అంటే ఏంటి? డిడ్ యూ ఎవర్ టేక్ ఫుడ్ వితౌట్ సాల్ట్? మీరు ఎప్పుడైనా ఉప్పు లేకుండా అన్నం తిన్నారా? వాజ్ ఇట్ టేస్టీ? అది రుచిగా ఉందా? అసలు మన అన్నం ఉప్పు లేకుండా మనం ఏ పదార్థం కూడా తినలేం కదా. డిడ్ ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యూజ్ సాల్ట్ ఇన్ దేర్ ఫుడ్? వేర్ ఈజ్ సాల్ట్ అవైలబుల్ అదర్ దెన్ ఓషన్స్? అంటే ఎర్లీ మెన్స్, ఆది మానవులు తమ ఆహారంలో ఉప్పును ఉపయోగించేవారా? సముద్రం నుంచి కాకుండా ఉప్పు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది మనకి? ఉప్పుని కేవలం మనం రుచి కోసమే ఉపయోగిస్తారా, లేక ఇంకా ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా? చెప్పండి చిల్డ్రన్స్. దెన్ వై ఈజ్ ఓషన్ వాటర్ సాల్టీ? సముద్రం, మీ ఊరి చెరువులో కానీ నీళ్ళు ఉప్పుగా ఉంటాయా? మరి సముద్ర నీళ్ళు ఎందుకు ఉప్పుగా ఉంటున్నాయి? డూ యు నో దట్ టేకింగ్ సాల్ట్ యాజ్ బేసిస్ మహాత్మా గాంధీ హ్యాడ్ లీడ్ సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ దండి మార్చ్ విచ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ముందు క్లాసులో మీరు చదువుకునే ఉంటారు. ఉప్పును ప్రాతిపదికగా చేసుకొని మన భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర పోరాటంలో దండి యాత్ర అనే ఒక పెద్ద పౌర సహాయక నిరాకరణోద్యమం జరిగింది కదా. ఎవరు చేపట్టారు దాన్ని? ఎస్, మహాత్మా గాంధీ. తెలుసు కదా మీకు. ఓకే, డిడ్ యూ ఎవర్ వండర్ వై ది ఓషన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సాల్ట్ వాటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్? సముద్రాలలో మనకి మంచినీళ్ళు కాకుండా ఉప్పు నీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? జస్ట్ వే డిడ్ ది సాల్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ది సేమ్ సాల్ట్ యూ ఫైండ్ ఇన్ ది డైనింగ్ రూమ్ టేబుల్? మీ భోజనాల దగ్గర ఉండే ఉప్పు సముద్రపు ఉప్పు ఒకటేనా? అసలు ఈ ఉప్పు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సముద్రంలో అధిక శాతం ఉప్పు నేల నుంచే వచ్చింది కదా. లక్షల సంవత్సరాల పాటు
మనకి సోడియం క్లోరైడ్ బై ఇట్స్ కామన్ నేమ్ టేబుల్ సాల్ట్. మనకు సాల్ట్కి ఇంకా సైన్స్ పదంలో ఏమని చెప్తారు? సోడియం క్లోరైడ్. ఇది ఒక మూలకం. ఇది కొండలపై వర్షం పడి వాగులు నదులు ప్రవహించి దానిని సముద్రంలోకి చేర్చాయి. సోడియం క్లోరైడ్ సాధారణ పేరు ఉప్పు అని మీకు తెలుసు కదా. అయితే మహాసముద్రాల్లో ఉప్పు కొంతవరకు సముద్రపు అగ్నిపర్వతాల నుంచి జల ఉష్ణదారుల నుంచి వస్తుంది. It is calculated as the amount of salt in grams dissolved in 1000 grams of seawater. It is usually expressed as parts per thousands percent or ppt. అంటే 1000 గ్రాముల సముద్రం నీటిలో ఎంత ఉప్పు కరిగి ఉందో ఇది మనకు సూచిస్తుంది అనమాట. దీన్నే సాధారణంగా 1000లో ఎంత మోతాదో మనకి వ్యక్తపరుస్తారు. పీపీటీ మీన్స్ పార్ట్స్ పర్ థౌజండ్స్ పర్సంటేజ్గా చూపిస్తారనమాట. ఓకే, చూడండి 35% లేదా 1000 గ్రామ్స్ నీటిలో 35 గ్రాములు మనకి ఉప్పు అనేదే ఉంటుంది. సీ హియర్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్. దిస్ ఈజ్ ఏ వాటర్ శాలిటీ. చూడండి, ఇందులో శాలిటీ వాటర్ అంటే పైభాగం అంతా ఏంటి? అధిక లవణీయత ఉన్న నీరు. నెక్స్ట్ బ్రాకిష్ వాటర్ అంటే ఉప్పు నీరు ఎంత ఉంది? 5 నుంచి మనకు 30% వరకు ఉంది. వీటిని ఇక్కడ మనకు చిత్తడి భూములు ఉంటాయి, మడ అడవులు కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే స్వచ్ఛమైన నీరు ఎంత ఉంది చూడండి, అన్నిటికంటే అతి తక్కువ పర్సెంట్ ఉంది, ఓన్లీ 5%. ఇవి మనకి చెరువులు సరస్సులు నదుల ద్వారా మనకి దొరుకుతుంది. అయితే ఈ స్వచ్ఛమైన నీటిలో మళ్ళీ మనకి తాగునీటికి 1%, వ్యవసాయం చేయడానికి 3% ఇవి కలిగి ఉంటుంది. బాల్టిక్ సముద్రం ఎంత ఉంది? 8% ఉంది. నల్ల సముద్రం బ్లాక్ సీ 15% ఉంది. ఇలా ప్రతి 1000 భాగాలకు కూడా మనకి ఏం చేస్తారు? పర్సెంట్ రూపంలో చూపించడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు మొత్తం నీటిలో ఉన్న శాతం మనం మంచినీటికి కానీ మన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి కానీ కేవలం మనం ఓన్లీ 1% మాత్రమే మనం వినియోగించుకుంటున్నాం. అండ్ సీ హియర్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ అబ్జర్వ్. డూ యూ నో హైయెస్ట్ శాలిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్? మీకు తెలుసా అత్యధిక లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి చిల్డ్రన్స్. వన్ ఈజ్ లేక్ వాన్ అంటే వాన్ సరస్సు అనమాట. ఇది ఎక్కడుంది? ఏ దేశంలో ఉంది? టర్కీ. ఎంత పర్సెంట్లో ఉంది చిల్డ్రన్స్? 330%. అండ్ సెకండ్ వన్ డెడ్ సీ అంటే మృత సముద్రం. ఇది ఇజ్రాయిల్లో ఉంది, 238%. థర్డ్ వన్ గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ అంటే మహాలవణీయత గల సరస్సు. ఇది యుఎస్ఏ అని అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఇది 220%. అండ్ ఇదంతా ఈ 3 కూడా ఏంటి? హయ్యెస్ట్ శాలిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అంటే అత్యధిక లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు అన్నమాట. వాన్ సరస్సు, సముద్రం, మహాలవణ సరస్సు, ఈ 3 కూడా మనకి అత్యధికమైన లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ చూడండి, లోయెస్ట్ శాలిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అంటే తక్కువ లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాల్టిక్ సీ. ఎంత ఉంది? బాల్టిక్ సముద్రం 3 నుంచి 15% వరకు ఉంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హడ్సన్ బే అంటే హడ్సన్ అఖాతం. ఇది 3 నుండి ఇది కూడా 15% వరకు ఉంది. ఓకే చిల్డ్రన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఓషన్ టెంపరేచర్. ఓషన్ టెంపరేచర్ అంటే మహాసముద్రపు ఉష్ణోగ్రత. When compared to land, the temperature in oceans does not show much variation, but these little variations show great impact. For example, the activeness of southwest monsoon in India is affected by El Nino and La Nino. చూడండి చిల్డ్రన్స్, భూమితో పోలిస్తే సముద్రాల మీద ఉష్ణోగ్రతలలో అంత తేడా ఉండదు. ఎందుకంటే
ఇది కొద్దిపాటి తేడాతో ఎంతో ప్రభావం చూపుతాయి. అంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఉష్ణోగ్రతల తేడాల వల్ల ఏర్పడే ఎల్నినో లానినో వల్ల భారతదేశ నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావితం అవుతాయి. As one goes deep inside the oceans, the temperature decreases. The fall in temperatures is very steep for the first kilometer. సముద్రపు లోతులకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు ఏ విధంగా ఉంటాయంట, తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఓకే చిల్డ్రన్స్, అండ్ ది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఓషన్ కరెంట్స్. ఓషన్ కరెంట్స్ అంటే మహాసముద్రం యొక్క ప్రవాహాలు. The ocean currents is the general movements of a mass of water in a finely defined direction over great distance. The ocean currents are sometimes called ocean rivers. Ocean currents may be classified based on temperature as cold currents and warm currents. చూడండి చిల్డ్రన్స్, ఒక ఖచ్చితమైన దిశలో చాలా దూరం ప్రవహించే మహాసముద్రపు నీటిని మహాసముద్ర ప్రవాహాలు అని అంటారు. ఒకసారి నీటిని మహాసముద్రపు నదులను కూడా అంటారు. ఉష్ణోగ్రతల ఆధారంగా ఈ మహాసముద్ర ప్రవాహాలను ఉష్ణ ప్రవాహాలు లేదా శీతల ప్రవాహాలను కూడా సూచిస్తారు. జనరల్లీ వార్మ్ కరెంట్స్ ఫ్లో టువర్డ్స్ ది పోల్స్. Cold currents flow towards the equator. Ocean currents are classified as stream and drift based on speed. The ocean water current which flows speedily is called a stream, and that which flows slowly is called a drift. Ocean currents are caused by following factors. చూడండి, మనకు సాధారణంగా ఉష్ణ ప్రవాహాలు అనేవి ధ్రువాల వైపు, శీతల ప్రవాహాలు అనేవి భూమధ్యరేఖ వైపు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి కదా. అయితే వేగాన్ని బట్టి మహాసముద్రాల ప్రవాహాలను మనం డ్రిఫ్ట్ అంటే ప్రవాహం అని కానీ స్ట్రీమ్ అని కూడా వర్గీకరిస్తారు. మహాసముద్ర ప్రవాహాలు మనకి కొన్ని కారణాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి. అవేంటో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే అపకేంద్ర బలం. ది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎట్ ది ఈక్వెటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఎట్ ది పోల్స్ బికాస్ ది గ్రేట్ సర్కిల్స్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ coincide with the equator. The variation of these forces make the equatorial water to move towards the poles. తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్న క్రమంలో ధ్రువాలతో పోలిస్తే భూమధ్య రేఖ వద్ద అపకేంద్ర శక్తి ఎలా ఉంటుందంట, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ శక్తిలో తేడా కారణంగా భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం నుంచి మహాసముద్రాల నీళ్లు ధ్రువాల వైపు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ విండ్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ విండ్స్ అంటే పవనాల యొక్క ప్రభావం. పవనం అంటే ఏంటి చిల్డ్రన్స్? ఎస్, గాలి కదా. ద స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు విండ్ అండ్ ది వైండ్ మూమెంట్ మోడిఫైస్ ది థియరిటికల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్స్ డ్యూ టు ది frictional gliding of winds. Water is dragged along the wind direction. Thus a 50 miles per hour wind will produce a current whose velocity is 0.75 miles per hour. పవనాల యొక్క కదలికల వల్ల ఏర్పడే ఒత్తిడి వల్ల ప్రవాహాల యొక్క దిశలలో మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పవనాలు ఒరిపిడితో రాసుకుపోవటం వలన పవనాల దిశలో నీళ్లు కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు చూడండి, గంటకి 50 మైళ్ళ వేగంతో వీచే పవనాలు గంటకి 0.75 మైళ్ళ వేగంతోనే వెళ్ళే ప్రవాహాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ప్రిసిపిటేషన్. మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రిసిపిటేషన్ మీన్స్ ఎస్ అవపాతం.
The equatorial areas receive the greatest rainfall, hence the sea level is higher. As a result, water moves north and south from the equator. భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం వద్ద అత్యధిక అవపాతం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సముద్రం నీటి మట్టం ఎలా ఉంటుందంట, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా భూమధ్య రేఖ నుంచి ఉత్తర దక్షిణ దిశలుగా సముద్రం నీరు అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఎస్. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సోలార్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ దట్? సోలార్ ఎనర్జీ అంటే సౌర శక్తి. Heating by solar energy causes the water to expand. That is why the ocean water is about 8 centimeters higher in level near the equator than in the middle latitudes. This causes a very slight gradient and water tends to flow down the slope. సౌరశక్తి వల్ల వేడెక్కిన నీళ్లు ఏమవుతూ ఉంటాయంట, వ్యాకోచం చెందుతూ ఉంటాయి. ఈ కారణం వల్ల భూమధ్య రేఖ వద్ద మధ్య అక్షాంశాలతో పోలిస్తే మహాసముద్రాల యొక్క మట్టం 8 సెంటీమీటర్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కొద్దిపాటి వాలు ఏర్పడి వాలు దిశగా మహాసముద్రపు నీళ్ళు అనేవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. Density differences, melting of ice also affect the ocean currents. లవణీయత, నీటి సాంద్రత గల వ్యత్యాసాలు, మంచు కరగడం వంటివి కూడా సముద్ర ప్రవాహాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. చిల్డ్రన్స్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఓషన్ యాజ్ ఏ రిసోర్స్. ఓషన్ ఈజ్ ఏ రిసోర్స్, వనరులుగా మహాసముద్రాలు. మనకి వాటర్ అంటే సముద్రాలన్నీ కూడా మనకి వనరులే కదా. మోస్ట్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ అండర్ ది వాటర్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ స్టిల్ హ్యావ్ నాట్ ఫినిష్డ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ఓషన్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ఓషన్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్షియంట్ టైమ్స్. మనకి భూమి మీద అధిక శాతం జీవులు నీటిలోనే ఉన్నాయి. నీటిలో ఉన్న అన్ని జీవాలను గుర్తించే ప్రక్రియను మానవులు ఇంకా పూర్తి చేయలేదు. పురాతన కాలం నుంచి కూడా మానవులు తమ ఆహారం కోసం, జీవనోపాధి కోసం సముద్రాలపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. అనంతమైన ఉప్పు, మత్స్య సంపద సముద్రాలన్నీ కూడా మనకి అందిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా కొన్ని we also use the sand, gravel, etc. ఇసుక, గులకరాల వంటివి కూడా మనకి లభిస్తున్నాయి. వాటి వల్ల మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? ఇళ్ళను నిర్మించుకోవచ్చు, పరిశ్రమల్లో కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా. హ్యూమన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మినరల్స్ లైక్ క్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, అయోడిన్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓషన్ వేవ్స్ are used for generating power. Ocean floor is mined for oils. Oceans also provide with gems and pearls. For centuries we have created our civilization on its shores and trade across each other traveling other them. మన ఇసుక, గులకరాలే కాకుండా సముద్రంలో ఇంకా క్లోరిన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ అయోడిన్ వంటి ఖనిజాలు కూడా మానవులు ఏం చేస్తున్నారు, సముద్రాల నుంచి వెలికి తీస్తున్నారు. అదే కాకుండా సముద్ర అలలతో విద్యుత్తును కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతున్నాం. సముద్ర గర్భం నుంచి చమురు వెలికి తీస్తున్నారు. సముద్రం నుంచి మనకి ముత్యాలు, రత్నాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి లభిస్తున్నాయి. At today, oceans have also fallen victim to our exploitation. Okay, children, and see here. Do you know access of pure water? అంటే మంచినీటి యొక్క లభ్యత మనకి ఎంత శాతం లభిస్తుంది ఏంటో చూడండి. 68.7% ఐస్ అండ్ స్నో, 29.9% అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్, 1.4% rivers, lakes and reservoirs, total 100%. చూడండి, మనకి మంచు రూపంలో
ఎంత వాటర్ లభిస్తుందంట? 68.7%. భూగర్భ జలం అంటే భూమి లోపల ఉన్న నీరు ఎంత ఉంది? 29.9%. అండ్ ఓన్లీ 1% మనం చెప్పుకున్నాం కదా, స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా, 1% వాటర్ మాత్రమే మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఏ విధంగా? నదుల ద్వారా, చెరువుల ద్వారా, ప్రాజెక్టుల ద్వారా. అంటే ఆ వాటర్ ద్వారానే మన జీవన మనుగడ అనేది ఆధారపడి ఉంది. మనం వంట చేసుకోవడానికి కానీ, వ్యవసాయం పండించడానికి కానీ, అన్నిటికీ కూడా మనకు 1% ఉపయోగపడుతుంది. టోటల్గా మనకి ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? 100%. ఓకే చిల్డ్రన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి టెక్స్ట్ బుక్లో. ప్రిపేర్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ది పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్స్. ఐడెంటిఫై ది కోల్డ్ అండ్ వార్మ్ కరెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఓషన్స్. అంటే మనకి పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాలలో కనబడే ప్రవాహాల యొక్క జాబితాను తయారు చేయాలి. వివిధ మహాసముద్రాల్లో ఉండే ఉష్ణ శీతల ప్రవాహాలను గుర్తించి ఈ పట్టికను మీరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ద పసిఫిక్ ఓషన్ వార్మ్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్. ది అట్లాంటిక్ ఓషన్ వార్మ్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్. ది ఇండియన్ ఓషన్ వార్మ్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్. అంటే ఇందులో మీరు వేడిగా ఉండేది శీతల ప్రవాహాలు గురించి మీరు గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ నింపాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ వర్క్నే మీరు హోంవర్క్గా చేసుకుని రండి. ఓకే చిల్డ్రన్స్. ఓకే, ఇంటి దగ్గర చేసుకుని రండి. ఓకే. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇంకోటి ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి, ఓషన్ కరెంట్స్. మహాసముద్రాల యొక్క ప్రవాహాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. మొత్తం మన కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 7 కాంటినెంట్స్. ఇక్కడ సముద్రాలు ఇచ్చాడు, దానికి సంబంధించిన నార్త్ పసిఫిక్ గేయర్ అండ్ నార్త్ ఈక్విటోరియల్ సర్కిల్. అంటే ఏ సముద్రం ఏ డైరెక్షన్లో ప్రవహిస్తుంది అలా ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఇచ్చినవన్నీ చూడండి, వామ్ అంటే వేడిగా ప్రవహించేవన్నమాట, అంటే ఉష్ణ ప్రవాహాలు అనమాట అవన్నీ కూడా. ఇంకో కలర్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, స్కై బ్లూ ఇచ్చారు కదా. ఆ స్కై బ్లూ అంతా ఏంటి? శీతల ప్రవాహాలు, అంటే మనకి చల్లని గాలులు అనమాట, శీతాకాలంలో వచ్చేవి. ఎక్కువగా మనకి మన భారతదేశంలో అయితే చూడండి ఏమి ఉన్నాయి ఎక్కువగా? ఎస్, ఉష్ణ ప్రవాహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, వామ్. ఓకే. అండ్ ఓకే చిల్డ్రన్స్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది లెసన్? ఓకే, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయండి, మ్యాప్ పరిశీలించండి. అండ్ దగ్గరలో అట్లాస్ ఉంటే అట్లాస్ కూడా చూసి ఏ విధంగా మనకు సముద్రాలు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తున్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్స్, టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ చిల్డ్రన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.